प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कहंदे आ इतिहास ते भविख दा बड़ा शानदार रिश्ता हुंदा है। इतिहास दा असर हमेशा भविख ते पैंदा ते वर्तमान ते पैंदा है, क्योंकि इतिहास वर्तमान ते भविख नूं शेप करदा है। ये गल असीं क्यों कर रहे हैं? जलंधर च चोण आम आदमी पार्टी ने जित्ती है तो जलंधर दा इतिहास की है। जलंधर नूं क्यों कहा जाता कि जलंधर बड़ा बैलेंस है। माझे मालवे वर्गा जलंधर नहीं है जां दुआबा नहीं है जिहड़ा मलवईयां ते मझैलां वांगू रिएक्ट करे, बड़ा बैलेंसली रिएक्ट करदा। तो इहदी हिस्टरी की है? जलंधर जां दुआबे दे 4 फेज़ ने। पहला फेज़ है 1 AD, जो कनिष्क दा अंपायर चल रहा हैगा। 1 AD दे अंदर लंबा समा जलंधर दे अंदर बुद्धिज़म की धरती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी जिहड़ी है वो पनपदी है, फैलदी है। वड्डे वड्डे मठ जलंधर ते दुआबे दे एरिए च। दूजा दौर है इमाम नासर वाला सूफीज़म का दौर, जिथे सूफियां की वड्डी लहर चलती है। दुआबा पूरा सूफीवाद के रंग च रंगिया जाता। इसे करके नकोदर के दर नूं नेकी दे दर तो कहते नकोदर बनया। सूफीज़म का एक वड्डा रोल। उस तो बाद जदों अफगान ते पठान आउंदे ने, जदों इस्लाम अपने तरीके नाल आउंदा। इस्लाम ते सूफीज़म च बहुत फर्क है, कई लोगों को नहीं पता होएगा। सूफीज़म एक तरह इस्लाम च आईयां कुरीतियां दे खिलाफ एक नवीं लहर सी, जो इस्लाम च कुरीतियां आईयां सीगियां। चौथा फेज़ आ मॉडर्न हिस्टरी का फेज़ 47 तो बाद, जिहड़े फेज़ के अंदर डॉक्टर अंबेडकर भी ने, जिहड़े फेज़ च मंगू राम बाबा मंगू राम आ धर्म लहर, जिहड़े फेज़ के अंदर पूरा दुआबा दलित सेंट्रिक हुंदा जां कहिए दलित जागरूकता का गढ़ बनता। हुण मैं इहदी थोड़ी हिस्टरी च लिया के तुहानूं कल्ले कल्ले तरीके नाल ग्राफिक के जरिए भी समझा रहे कि इलैक्शन ते असर क्यों हुंदा, क्यों जदों जिवें माहौल सी, माहौल तो वखरे तरीके दे नाल लोग सोचते ने ते किवें लोकां दी गल ये कहा जाता। एक हुंदा कॉन्शियस माइंड, मनोविग्यान च कहा जाता, साइकोलॉजी च एक हुंदा अनकॉन्शियस माइंड। इस तरीके दे नाल हिस्टरी दे अंदर भी एक हुंदी है कॉन्शियस हिस्टरी, एक हुंदी है अनकॉन्शियस हिस्टरी। यानी इतिहास दे नाल जरूरी नहीं है मेरा किताबां दा रिश्ता होवे, इतिहास नाल मेरा खून दा रिश्ता, इतिहास दा खून मेरियां रगां च दौड़दा। तां इतिहास दीयां जिहड़ियां वो चीज़ां हुंदियां ने, वो बंदियां दे अंदर एक वखरे तरीके दा रिएक्शन हुंदियां ने जिस धरती दे लोग हुंदे ने। तो आप चलते हैं कली कली गल खोलते हैं दुआबे दी, जलंधर की खास तौर पर कि जलंधर है की सी ते जलंधर का जिहड़ा अज दा रिजल्ट आ इन्ने बैलेंस नूं किवें दिंदा गा, किवें उहदे च फेज़ ने, किवें बौद्धिकता का गढ़ जलंधर नूं क्यों कहा जांदा गा। बौद्धिकता का गढ़, इंटलैक्चुअल प्रैक्टिस इन्नी ज़्यादा हुई। मैं नहीं कहता कि दुआबे जां माझे जां मालवे च नहीं हुई, पर जो दुआबे का तरीका गा, जो दुआबे के फेज़ ने वो बड़े इंटरस्टिंग ने। जिवें आपां शुरुआत करते हैं कनिष्क बहुत वड्डा अंपायर कनिष्क का 1 AD बहुत पिछे लैके मैं तुहानूं सदियां पिछे ले जा रहा गा। उदों जलंधरी पाद नां दे एक बोधी भिक्षु हुंदे ने, वो बोधी भिक्षु दे नां ते कहा जाता जलंधर पिया। बोधी भिक्षु जलंधरी पाद, पर ये बारे बहुत सारे हिस्टरी कंट्राडिक्शनां भी ने। दूजा जलंधर बारे पैंदा कि जलंधर किवें बनिया। कोई कहता जल दे अंदर, यानी जलंधर जल दे अंदर। जिवें दुआबे बारे कहा 2 आबां दे अंदर, 2 आबां दे अंदर तो बहुत कुछ हैगा। माझा भी 2 आबां दे अंदर आ, मालवे च भी नदियां वगदियां ने, वखरे वखरे दरिया। तो 2 आबां वाले मसले तो वध बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जलंधरी जिहड़े पाद सीगे, जिहड़े बड़े ही रैवोल्यूशनरी बंदे सी, बहुत ही रैवोल्यूशनरी, जिन्हां ने दुआबे की धरती नूं रैवोल्यूशन की जाग लाई, जां दुआबे के अंदर जिहड़ा बौद्धिक जिहड़ा चर्चा होनी सी होनी शुरू हुई। तो अगे आप चलते आंगे 630 असी अक्सर जो आप छोटे होंदे सी किताबां पढ़ते सी, टैक्सट बुकां, ह्यून सांग का एक जिक्र होंदा गा कि ह्यून सांग कौन सी। ये सवाल भी आउंदा गा ह्यून सांग कौन सी। ह्यून सांग एक चीनी यात्री सी। जिवें हुण 2023 चल रहा, जो 630 चल रहा सीगा 6वीं सदी च, कई आप 5वीं 630 च ह्यून सांग भारत आउंदे ने। चीन के यात्री ने यात्रा कर रहे हैं, वो दुआबे च आउंदे ने, जलंधर आउंदे ने। उहदियां किताबां च ह्यून सांग की किताब च जलंधर का जिक्र आ 630 के अंदर ह्यून सांग
ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਮੱਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 630 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਜ਼ ਐ ਹਿਲਾਉਨੇ ਆਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ 600-700 ਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੇਡੀ ਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਲ ਔਮਵਿਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਗੇਲ ਔਮਵਿਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਕਈ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ PhDਆਂ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੋਧੀ ਮੱਠ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਨਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਗੇ, 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਗਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਫੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਵੱਡੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਮਾਮ ਨਾਸਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਹੋ, ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਲੌਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੇਂਗ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਉਹ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾ ਮੰਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਕੋਦਰ ਵਰਗੇ ਕਸਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਕੋਦਰ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਕੋਦਰ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ,
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਲੰਧਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਬਸਤੀ ਖੇਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੇ। ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘੜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ PhD ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 1000 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਮਿਡੇਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ PPP ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਰ ਬਿਲਡਰ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਦਲਿਤ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਲਿਤ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਧਨ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਮਨੀ ਪੰਪ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1925 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ
ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਦ ਧਰਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਦ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ 1925 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 1931 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। 1931 ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਆਦ ਧਰਮੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਆਦ ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਲੱਖ ਆਦ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਦ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਜਰਗਾਈਨਜ਼ ਮਾਇਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਬਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਲਸ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਾਰਕ ਜਰਗਾਈਨਜ਼ ਮਾਇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ, ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਬਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਬਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਬਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਟਚੇਬਲ ਯਾਨੀ ਅਛੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਹ ਧਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੋਧੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਸਟ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 180 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬੋਧੀ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਦੋਂ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਬੋਲੇ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਝਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਰੜਕ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਬੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਆਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 500-700 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।